a testament to faith and community. The heart of our journey begins with the foundation of unity. Education, the cornerstone of growth and prosperity, nestled in the heart of Josephine, Texas. It is about 20 miles and 20 minutes from Epic. Commercial areas. ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን የምትከታተሉት ዲያስፖራ ሚዲያ ኔትወርክን ነው። የዛሬው ዝግጅታችን በዳላስ ያወዛገበ ያለውን የመስጊድ ግንባታ በተመለከተ ይሆናል። በዳላስ በርካታ የእስልምና እምነት ተከታዮች ይገኛሉ። ከተለያዩ ሀገራት በስደት የመጡ ኢትዮጵያውያን፣ ፓኪስታናውያን፣ ህንዳውያን እና ሌሎችም ዜጎች ሱዳን፣ ሶማሌ በርካታ ዜጎች አሉ። ባለፉት ዓመታት የእስልምና እምነት ተከታዮች ማህበረሰብ በየጊዜው ቁጥራቸው እየጨመረ መጥቷል። ለዚህም ዋነኛው ምክንያት በኢስት ፕሌኖ ያለው ኢስላሚክ ሴንተር ነው። ኢስት ፕሌኖ ከዳላስ ወጣ ብሎ የሚገኝ ከተማ ሲሆን ዛው አካባቢ ላይ በእስልምና እምነት ተከታዮች ህብረት የተገነባ ኤፒክ የተባለ መስጊድ አለ። በዚህ መስጊድ በየጊዜው የእምነቱ ተከታዮች የእምነቱን ስርዓት የሚያከናውኑበት፣ ረመዳን ሲመጣ የሚሰበሰቡበት፣ ለስግደትም ለጸሎትም የሚገናኙበት ቦታ ሆኗል። ይህ መስጊድ ግዙፍ በመሆኑ በአንድ ጊዜ እስከ 800 ሰው ሁሉ እና በላይ እስከ ማስተናገድ የደረሰ በርካቶች ይህንን አገልግሎት ለማግኘት ሲሉ ወደ ኢስት ፕሌኖ አካባቢ አቅራቢያ ከተለያዩ ስቴቶችም ወደዛ እየሄዱ ነው። ይህንን የገነቡት ሰዎች በሰሜን አሜሪካ እንዲህ አይነት ህብረትና እንዲህ አይነት እድገት ታይቶ አይታወቅም በማለት በኩራት ይናገራሉ። ስለዚህ ከዚህ በላይ ቦታ ያስፈልገናል። በአካባቢያችን እስልምና እየበዛ ነው፣ እየተስፋፋ ነው። አፓርትመንቶች ዙሪያውን በጣም ይህንን የመስጊድ አገልግሎት ለማግኘት እየተሰበሰብን ነው። ባዶ ሜዳ ላይ ሳይሆን ያለነው የኛ ማህበረሰብ እያደገ ነው። ስለዚህ ወጣ ብለን ትንሽ ራቅ ብለን ወደ 20 ማይል ወጣ ብለን ኤፒክ ሴንተር የተባለ በዚሁ ስም ተመሳሳይ ኢስላሚክ የሆነ ሴንተር እንዲመሰረት ባቀዱት መሰረት ቦታ አግኝተዋል። 402 ኤከር ላንድ ማለትም ወደ 162 ሄክታር መሬት ላይ የተለያዩ ግንባታዎችን አድርገው በዛ ቦታ ላይ በርካታ አገልግሎቶች እንዲሰጡ ለማድረግ ፍላጎት እንዳላቸው ከዓመት በፊት ገልጸዋል። አሁን ግን በቴክሳስ ፖለቲከኞችና በቴክሳስ ግዛት አመራሮች በጥሩ አይን እየታየ አይደለም። በእነሱ ብቻ ሳይሆን በአካባቢው ነዋሪዎችም ጭምር ይህ ጉዳይ ሲያወዛግብ ቆይቷል። በተለይ ከኢንቫይሮንመንት ጋር፣ ከከባቢው አየር፣ ከመንገድ ጋር፣ ከትራፊክ ጋር በተያያዘ የአካባቢው ሰው ይሄ ችግር ይፈጥርብናል፣ አካባቢዎቹን እንስሳት ያሸሽብናል፣ መንገዳችን የገጠር መንገድ ጠባብ ስለሆነ ትራፊክ ይፈጥርብናል የሚሉ ብዙ ቅሬታዎች እያሰሙ ቆይተዋል። ይህ ግን በፖለቲከኞች ታጅቦ አሁን ኮንስትራክሽኑ ሳይጀመር እንዲቆም ተደርጓል። ይህንን ደግሞ እስልምናን ጠል የሆነ አመለካከት ስለሆነ በፍጹም እንዲህ አይነት ውሳኔ ሊደረግ አይገባም በሚል የእስላሙ ማህበረሰብ ደግሞ እየተቃወመ ነው። ከዓመት በፊት ይህ ግንባታ ከዚህ በላይ ማደግ አለብን፣ መስፋፋት አለብን የሚለው ንግግር በመስጊድ ውስጥ ይፋ ሲሆን ያለውን እንድትመለከቱ ጋብዛችኋለሁ። ማስተናገዳችሁ ካሳሁን ይልማ ነኝ። ዝግጅቱን በተለያዩ መረጃ አጅበን ይህንን የሙስሊም ወንድሞቻችንን ጉዳይ ለእናንተ እንድትወያዩበት አቀርባለሁ ማለት ነው። ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. If you were to try to count the blessings of Allah, you would not be able to count them. And we here at the Epic community, we are so blessed and fortunate to have so many blessings.
We are so privileged, wallahi, we are so privileged. Every week, so many people from across the country are coming to this community. We are well aware that, alhamdulillah, so many of you in our own audience, in the last 3, 4, 5 years, you yourselves have come. And we ask ourselves, why is this happening? What are some of the reasons why our community is flourishing and booming? And of course, la hawla wa la quwwata illa billah, all goes back to Allah, beginning and end. And then Allah has blessed a number of factors. Of those factors is, alhamdulillah, this masjid is not just a masjid isolated from community. It is a masjid and a community combined in one. We are surrounded by more than 100 houses, by an apartment complex within a 5-mile radius, 1,000 Muslims, alhamdulillah. I don't know of any other masjid where in Salat al-Fajr, on an average day, 600, 700, 800 people come. And you all know this. 5 years ago when I moved here, that was the decisive factor why I chose to move here. That when I came, I saw 500 people for Fajr. I said, khalas, this is my community. Now, alhamdulillah, it's 800. Inshallah, we hope to get 1,000 soon, inshallah. Say Ameen. So Fajr, Isha, Taraweeh, packed to capacity. Eid, we have 5 Salah for Eid, over 10,000 people. So one of the reasons of this success, Allah's blessed us to have a combination of factors. We have a large masjid. We have a magnificent facility. We have an infrastructure. We have community. We have, mashallah, stellar line of shuyukh. I am the least amongst them. All እንግዲህ ምን ያህል በጥቂት ጊዜ ውስጥ ማህበረሰቡ ያደገ እየተስፋፋ እየተጠናከረ እንደመጣ ነው የሚገልጹት። በ2015 ነው የመስጊዱ የኢስፕሌኖ ኢስላሚክ ሴንተር ወይም ኤፒክ የተባለው መስጊድ የተከፈተው በ2015 ነው። በዚህ ጊዜ ውስጥ ይሄ እንኳን እኚህ ሰባኪ ሲናገሩ የባጭር በ5 አመት ውስጥ መጥቼ 500 ሰው ሳይ በጣም ተደስቼ ነበር። ከዛ በኋላ 800 ዙሪያችን ሁሉ ነገር እየተሟላ ማህበረሰባችን ቁጥሩ እየጨመረ ይላሉ። ይሄ ነው እንግዲህ ለሌላው እምነት ተከታይና ለአክራሪ ለሆኑት ብሔረተኞች ለቴክሳንስ ያልተመቸ ንግግር የሆነው። ከዚህም በላይ ሌሎች የሚናገሯቸው ነገሮች አሉ። በእርግጥ ይህ መስጊድ በኮሚኒቲ ፓርትነርስ ወይም ኮሚኒቲ ካፒታል ፓርትነርስ በተባለ ግንባታው የሚካሄደው በዚህ ተቋም ነው። ኢምራን ቾዱሪ የሚባሉ የኮሚኒቲውን በዋናነት የሚመሩት ስለዚህ ይናገራሉ። በዝርዝር የእኚህንም ሰውዬ በደንብ እንገባበታለን። ግንባታው በ402 ኤከር ላንድ ወይም 162 ሄክታር ላይ የሚገነባው ይህ ማዕከል ብዙ ነገሮችን የያዘ ነው። 1000 መኖሪያ ቤቶች ይኖሩታል። በዋናነት ግን መስጊድ ይኖረዋል። ከመዋለ ህጻናት እስከ 12ኛ ክፍል የሴቶችም የወንዶችም ትምህርት ቤት ይኖራል። የሴቶች ለብቻ የወንዶች ለብቻ ነው የሚሆነው። ከዛም ባለፈ የማህበረሰብ ኮሚኒቲ ኮሌጅ ይኖረዋል። የንግድ ሱቆች ይኖሩታል። ይሄ ሁሉ እንግዲህ አለው ሲባል ተጨማሪ 2 ማስፋፊያ ደግሞ ያስፈልገናል ብለው ሌላ ደግሞ በ110 ኤከር ላንድ ላይ በጣም ግዙፍ ኤፒክ ራንችስ 1 የሚባል ወደ 70 ግዙፍ ቅንጡ መኖሪያ ቤቶች የሚኖሩት ኤፒክ ራንችስ 2 ተብሎ ደግሞ 70 ኤከር ወደ 27 የቅንጦት የሆኑ በጣም ለግዠሪየስ የሆኑ በጣም ውድ የሆኑ አፐር ክላስ ቶፕ የሆኑ ታውን ሆምስ ለመገንባት ከዚሁ ደግሞ አሁን ኤፒክ ሴንተር ተብሎ ከሚገነባው ደግሞ ትንሽ ራቅ ብሎ እነዚህ 2 ደግሞ ፌዞች ተጨማሪ መጥተዋል። እነዚህ በመጡ ቁጥር ማስታወቂያውንም በመግቢያዬ ላይ አሳይቼዋለሁ። በመጡ ቁጥር የአካባቢው ሰው ድንጋጤ ጀምሯል። አሁን ምንድነው የሸሪዓ ህግ በዚህ አካባቢ ሊሰፍን ነው። ሌላውን ያገለለ ማህበረሰብ ሊፈጠር ነው። የእስላም መሰብሰብ የሙስሊም እምነቶች ለብቻ ተነጥሎ መሰብሰብ የአንደኛ የአሜሪካንንም ህግ የተቃረነ የጣሰ ነው። ሁለተኛ ሸሪዓ ሎ በዚህ ሀገር በፍጹም ሊሆን ሊፈጸም አይሞከርም። ዳርዳርታው ወደዛ ነው የሚል ነው።
ይሄ በሩመር ደረጃ ሳይሆን የቴክሳስ ገቨርነር ግሬግ አበት በይፋ በትዊተር ገጻቸው ላይ የተናገሩት ነው። ይሄ ለብዙ ሙስሊሞች አሳዛኝ ሆኗል። በፍጹም እንዲህ አይነት ነገር የለም፣ ለፖለቲካ እየተጠቀሙበት ነው የሚል ንግግር ተናግሯል። አሁን to be clear ይላሉ ግሬግ አበት sharia law is not allowed in Texas። እንግዲህ sharia law የእስልምና በእስልምና ህግ ማህበረሰብን ማስተዳደር ማለት ነው። nor are sharia cities የሸሪያም ከተማ ቴክሳስ ውስጥ ሊገነባ አይችልም። nor are no-go zones በዚህ አካባቢ ሌላው ሰው ማይሄድበት ማለት ነው። no-go zones በፍጹም ሊፈጸም አይችልም። ዲፓርትመንት ኦፍ ጀስቲስ ሁሉ የተሳተፈበት እንግዲህ የሀገሪቷ ፍትህ ሚኒስተር ነው ምርመራ እንዲካሄድበት ይህ ፍቃድ እንዲመጣ እነማን ናቸው ይህን ግንባታ ሙከራ ያደረጉ ያሉት ሐሳባቸው ምንድነው የሚለውን እነዚህ ነገሮች ኢንቨስቲጌት እንዲደረግ ሂደት ላይ ተጀምሯል። የቴክሳስ አቶርኒ ጀነራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ኬን ፓክስተን ናቸው ይሄ ከሁለት ወር በፊት ይህን ጉዳይ ያነሱት። አሁን በደንብ ተጠናከረ መልኩ ይሄ ነገር እንዲቆም ተብሏል። ገና ያ ቦታ ሳር የሚጉቱበት ነው። ግን የእስልምና ማዕከሉ ደግሞ የቴክሳስም ግዛቱ ዋና ጠበቃ የነበሩት ከዚህ በፊት ዳን ኮግዴል የተባሉ ጠበቃ ቀጥረዋል። ጠበቃው በደንብ ለመስጊዱ ወይም ለእስልምና ማዕከሉ ኢስት ፕሌኖ ኢስላሚክ ሴንተር እየተሟገቱ ይገኛሉ። ጋዜጣዊ መግለጫዎችም እየሰጡ ነው። እንግዲህ የኤፒክ ሬዚደንት ስኮላር ማዕከሉ አንድ የተናገሩት አንድ ምሁር የተናገሩት ንግግር በብዙዎች አእምሮ ውስጥ ተሰንቅሮ ቀርቷል። የእስልምና መንደር ይሆናል፣ ሙስሊም ኔበርሁድ ይሆናል የሚል ንግግር ተናግረዋል። ሌሎችም ማጠናከሪያ መረጃዎች አሉ። ለምሳሌ የራሱ የኢስላሚክ ሴንተሩ እዛ ላይ አሁን ለምሳሌ blanket bans on any group of people ማንንም ምናገል አይደለንም ቢሉም through individualized assessments of prospective buyers ይላል እና to ensure alignment with the community goals and safety and security ይላል። ይህቺኛዋ ቤቱን ለመግዛት የሚኖረው መለኪያ ቋንቋው ይህንን ነው የሚገልጸው፣ አግላይነትን ነው የሚገልጸው። ምንም አይነት አናገልም የሚል ነገር ቢኖርም ይህን እንደውም አንስተውታል። ብዙ ከሚዲያ ተቃውሞ ከመጣ በኋላ አንስተውታል ነው የሚባለው። ግን ይህንን ጉዳይ በመጀመሪያ አሁን እግድ ሲመጣ የነበረውን ዜና እንመልከት። Epic City. It is the planned Muslim-centric neighborhood set just 40 miles north of Dallas, and it's got a lot of attention nationwide and from the top leaders of Texas. Yesterday, Governor Greg Abbott announcing the state has halted any construction of Epic City and has launched multiple investigations into the development alongside the Department of Justice. My next guest has been following this story closely, and joining me now is a senior journalist for Texas Scorecard, Aaron Anderson. Aaron, thanks for being with us here today. Let's set a little background for those who are just catching up on the story of Epic City. It is a planned development under a existing Muslim community and mosque, where the plan suggests 1,000 homes, a mosque, a community center. It does not suggest you have to be Muslim to live in the community, but it will be a life centered around the values and the life of Islam. ነው ሌላውን የሚያገል እንዳልሆነ እንደው አገላለው ወይም ሌላ አይገባም እዚህ አካባቢ አይልም። ግን የሙስሊምን ማንነት እና እሴቶቹን ምኑን ያከበረ ይላል። ስለዚህ ሌላው ማህበረሰብ እዚህ አይገባም ማለት ነው የነሱ ዴፊኒሽን እና በደንብ እንስማ። It has garnered a ton of attention and a lot of concern. Here you see that not only has Governor Abbott and Attorney General Ken Paxton, but the Department of Justice for the United States launched investigations into Epic City. I know you have visited it recently. Can you give us a little bit of an update on what you've seen, what's happening out there?
Well, yes, thanks, Will. The development or planned development has caused a lot of interest and concern. It is being developed by a group that has been based in the city of Plano for more than a decade. They decided to expand. They bought property in the unincorporated county, and so far, it's just basically farmland and marketing. So they started last year marketing the properties, and as you mentioned, the plans are expansive: homes, a mosque, community centers, schools. But that's all on paper right now. Right? It's still empty farmland. They are still in the very preliminary early stages of the development. And so it was interesting to see Governor Abbott's message on X stating that he had halted construction because no construction has even come close to beginning. Empty farmland, right? Empty farmland. Empty farmland and plans for Epic City. Now, this is going to come with a whole host of issues and debates, and the investigations will have to bear it out. Is there a plan to implement Sharia law at Epic City? Is there a plan to allow people of other faiths to live in Epic City? Of course, they say the answer is yes. We have seen I think there's two examples we should point to. The concerns are legitimate. One, I want to share with you. አሁን ቪዲዮ ያሳየናል እዚህ ዜና ላይ ሸሪያ ሎ የሚል የለውም ሌላውን አገላለው የሚል የለውም ገና ያልተጀመረ ባዶ መሬት ነው ታግዷል ሲሉ ግሬግ አበት ፖለቲካ ጨዋታ የተጫወቱ ነው የሚልም መከራከሪያ አለ በእስልምና እምነት ተከታዮች በማህበረሰቡ ያለውን ተቃውሞም አሳያቸዋለሁ ግን ንግሩ የሙስሊም ቫልዩስ ኤንድ በዛ አላይን ያደረገ በዛ ውስጥ ያለ በሙስሊም ማንነትና ዋጋ ውስጥ ያለ ነው ዛ አካባቢ የሚኖረው ሲሉ ኢትስ ኦብቪየስ ምንም ግልጽ ነው ከዛ ቀደም ያሰማዋቸው የመጀመሪያው ደግሞ መስጊድ ውስጥ ስለ ግንባታው ስለ እቅዱ ስለ መስፋፋታቸው ማደጋቸው ሲናገር የእስልምና ማህበረሰብ ነው እንጂ ሌላውን ማህበረሰብ ያሳደግን ነው አይደለም የሚሉት ቁጥራችን እየበዛ ነው እየጨመረ ነው እየተሰበሰበን ነው ስለዚህ ከዚህ በላይ ማደግ አለብን ለምን እዚህ ጋር እንቆማለን ብለን ትልቅ በቃ ይሄ ኤፒክ ራሱ መስጊዱ አንድ በሰሜን አሜሪካ ያለ ታምር ነው ሁለተኛ ደግሞ አሁን ይሄንን ስናስፋፋ በጣም ትልቅ ይሆናል ሲኒየርስ አዛውንቶች ሁሉ የሚኖሩበት ምናምን ብዙ ነገር ያካተተ ነው እቅዱ ሰፊ ነው ትልቅ ነው ከዚህ ጀርባ የኢንቨስተሮች ገንዘብ አትራፊዎች ይኖራሉ ምንም ጥርጥር የለውም ሼር ሆልደሮች ይኖራሉ ከዚህ ለገንዘብ ያሰፈሰቡ ይኖራሉ ትርፍን ንግድን ብቻ የሚያተኩሩ ግን ይሄ ነገር ተጠናቆ ሰዎች እዛ አካባቢ ሲገቡ ለሙስሊም ቫልዩን የሚከተል ሰው የሚቀበሉ ከሆነ ቤቶች ግዢ ላይ አሁን ብቻ ይሄ በመታሰቡ ብቻ አካባቢው ላይ ፕሮፐርቲ ዋጋ ጨምሯል በዛ ገጠር ቦታ ላይ ከከተማ ወጣ ያለ ስለሆነ ነገር ግን እነዚህ ንግግሮች ተደማምረው አሁንም የማሳያችሁ ቪዲዮ አለ እነዚህ ናቸው አላርሚንግ የሆኑት በኔ አሁን ለምሳሌ እንደው ጠይቃለሁ ሙስሊሙ ለብቻ መኖሩ ምን ጥቅም አለው መሰብሰብ አንድ ቦታ ለጥቃት ራሱ መጋለጥ ማለት ነው አንድ ቦታ መሰብሰብ በሌላ ማጆሪቲ ውስጥ ማይኖሪቲ የሆነች ቦታ አንድ ቦታ ተሰንቅሮ ሲኖር ራስንም ማግለል ነው ሌላውን ብቻ ማግለል ነው በያላምንም ለሙስሊሞችም ጥሩ ነው በያላምንም አንድ ላይ መስገዱ አንድ ላይ መሆኑ በጣም ጥሩ ሆኖ ያለ ይሄ እስልምና ማከል ምናምን ተብሎ አንድ ማከል ትምርት ቤት ምን መገንባቱ እንዳለ ሆኖ ግን የአካባቢን እኛ ብቻ ምንኖርበት የኛን ቫልዩ የኛን ማንነትና የሃይማኖት ቫልዩ የሚከተል ሰው አይነት የሚለው አሁን ያስተባበሉ ነው ሌሎችንም ሊቀበሉ ይችላሉ ግን ማንስ ወደዛ ይሄዳል አሁን ኢስላሚክ ሴንተር ተብሎ ማንስ ወደዛ ይገባል ነው ኦብቪየስ ነው የታወቀ ነው የኢስላሚክ ሴንተር ሲል ሌላው ሃይማኖት ሰው ወደዛ ይሄድ ስለዚህ ማን ወደዛ ሄዶ የሚገዛው ከተለያየ ስቴት ሙስሊሞች ከተለያየ ከተማ ሙስሊሞች ይሄ ጥሩ ነገር ነው ለልጆቻችን ሃይማኖታቸውን ተከትለው ከአረብ ሀገር ነው የመጣ ነው ከፓኪስታን ነው የመጣ ነው ከእስልምና ቦታ ነው የመጣ ነው እስላም ነን ስለዚህ በእስልምና ቫልዩስ ማንንም በባህሩ
ማንነቱ በሃይማኖቱ ስርዓት ጠብቆ እንዲያድግለት ልጁን ይፈልጋል ስለዚህ ለልጆቹ ሲል ወደዚህ አካባቢ ሙቭ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ የእስላም አካባቢ ይሆናል ይሄ ደግሞ ለቴክሳስ የሚሆን ነው ሌላ ስቴት እንኳን ቢሆን እሺ ቴክሳስ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው ኢትዮጵያ ሙስሊሞች ራሱ እንደዚህ ሰፋ ያለ ነገር የመገንባት እቅዶች እንዳሉ አግኝቼ ኢትዮጵያውያንን ነግረውኛል እንደውም ጋብዛለሁ ብለውኝ ጠፉብኝ እንጂ ለረመዳን ራሱ ከነሱ ጋር ለማሳለፍና የጾምን ጸሎትን እንዴት እንደሚያሳልፉ ምን ማለት እንደሆነ ስለሱ ለመዘገብ ሞክሬ ነበር አልተቻለኝም ምናልባት በቀጣዩ ጾም ረመዳን ጊዜ ይህንን እድል አገኛለሁ ብያምናለሁ ከዳላስ ከሚገኙ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ይሄ ፍርድ ቤት አከራክሮ ነበር አሁን ግሬግ አበት ሰሞኑን የተወሰነው ዲፓርትመንት ኦፍ ጀስቲስ ምናምን ተሳትፎበት ገቨርነሩ ይሄንን አሉ ሸሪያ ሲቲ ያለበት ከተማ አይታሰብም ቴክሳስ ውስጥ ማንንም የማይሄድበት ሙስሊም ብቻ የሚሆንበት አካባቢ ነው ጎዞንስ በፍጹም አይታሰብም ኮንስትራክሽን የለም ብለዋል መከራከሪያ ተከራከሩ ነው ግን ከዚህ ከመታገዱ በፊት ፍርድ ቤት ችሎት ላይ ያለውን ክርክር ከማህበረሰቡ እንሰማለን Is this what you want between Collin and Hunt counties? I sure don't. We must advocate for an inclusive Texas where everyone, regardless of race, religion, or background, can thrive. Now, we've heard from at least 60 people. It's been so crowded that some had to listen in the hallways. The development in question, a Muslim-centric neighborhood that would bring 1,000 homes, a mosque, a school, and retail space and other facilities to 400 acres just north of Josephine. It's a project from the East Plano Islamic Center, which brought the land back in September. Now, it's just not Collin County residents who are weighing in. Earlier today, Governor Abbott announced he's asked the Texas Rangers to investigate any possible criminal activity. This is on top of a slew of other lawsuits and other agencies investigating Epic. But ቀደም ሲል የሰማችኋቸው ሰዎች ይሄ ነው የምንፈልገው ኮሊን እና ሃንት የሚባሉ ሁለት ካውንቲዎች አጀሰንት ላይ እዛ ጥግ ላይ በሁለቱንም የሚያዋስን ድንበር ላይ ያለ ቦታ ነው የሚገነባውና የሁለቱም ካውንቲ ነዋሪዎች ነው እንግዲህ ይሄንን ጥያቄ እየጠየቁ ያሉት ካውንቲ ስንልክ በፊት አውራጃ ምናምን እንደምንለው ማለት ነው ይሄ በኢትኒሲቲ ምንም ያላገለለ እንደዚህ አይነት ማህበረሰብ ሁሉንም የሚያቀፍ ነው እንጂ እንዲህ አይነት ነገር አንስማማም የሚል ነው መከራከሪያ ያቀርቡት here in this room people made their cases clear Can you please deny or delay any development decisions for 1 year? I believe we do not want this in our backyard. Singling out and fear-mongering. ሁለቱ ሰዎች we don't want ነው አንዱ ሰውዬ ደግሞ ቢያንስ አስቆሙት ለአንድ አመት ወይም ይሄንን ግንባታ ፈጸማችሁ ከልክሉት የሚል ጥያቄ ነው ከማህበረሰቡ ደግሞ ይሄንን ስሙት ሙስሊሙን ደግፎ ነው የሚናገረው Muslim institutions erode the very values we claim to protect: equality, liberty, and justice. ይሄ ሰውዬ ተናገረው መድገም ያስፈልጋል ኢኳሊቲ ሊበርቲ ጀስቲስ እኩልነት ነፃነት ፍትህ የሚለውን የአሜሪካ ዋና መርህ የሚጥስ ነው ሙስሊሞች የሚገነቡትን መከልከል የሚል ነው እንግዲህ freedom and religious value ማለት ነው Singling out and fear-mongering Muslim institutions erodes the very values we claim to protect: equality, liberty. ይሄ ፍርሃት ማንገስ እና እንደዚህ አይነት አግላይ የሆነ ነገር የአሜሪካንን መሰረታዊ ህግ ምልክቶች የሚባሉትን መገለጫ የሚባሉትን ነገሮች የሚጥስ ነው የሚል ነው ከዚህም ባለፈ ሌሎች ተጨማሪ ግብአት የሚሆኑ መረጃዎች አሉ እሱንም ብናያቸው ጥሩ ነው They're eyeing about 400 acres near Josephine, about 25 miles east of Plano, but the community is only in the planning phase and hasn't even filed for permits. Tonight, Jobin Puneker speaks with the men at the center of Epic City who are responding to those concerns. ይሄ ምላሽ እንግዲህ ከኮሚኒቲውን ከሚመሩት ኢምራን ቾዱሪ ነው ምን ማለት ነው የሚለውን ተቃውሞ መጥቷል የነሱም ቋንቋ አገላለጽ ያችን አንስተዋታል ቀደም በመጀመሪያ ቪዲዮ ያሳዩት መስጊድ ውስጥ የሚናገሩ ሰውዬ ክሊርሊ ግልጽ ነው የእስልምና ተከታይ
ማህበረሰብን ማስፋፋት ነው ቁጥራችን ጨምሯል እየጨመረ ነው እዚህ መስጊድ ውስጥ በሺዎች የሚቆጠሩ እየሰገዱ ነው እሱ ብቻ ሳይሆን ዙሪያችን ስለምና እምነት ተከታዮች እየበዙ ነው አፓርትመንቱ ምኑ ይያሉ ነው ስለዚህ ያኛውን ቀጥሎ ስናቀድና ይፋ ስናረግ በደስታ ነው ይህም ሁሉ ነገራችንን የሚያቅፍና የበለጠ እንድንስፋፋ የሚያደርግ ነው የሚለው ንግግራቸው ምንም ለማስተባበልም አይመችም ማስታወቂያ ተመልክተን እንመለሳለን የእስልምና በ5 ዓመት የግንባታ ጉዞ በቦሌ ቡልቡላ የመኖሪያ አፓርትመንትና የንግድ ሱቆችን የያዙ 4 ሳይቶችን ጥንቅቅ አድርጎ ያስረከበው ጀምቦ ሪል ስቴት አሁንም በዲፕሎማቶች መንደር ለመኖሪያ ተመራጭ በሆነው ሳር ቤት በአይነቱ ለየት ያለና በግንባታ ላይ የሚገኝ ግራንድ ሞል እየሸጥን እንገኛለን የንግድ ሱቆችን ከ350,000 ቅድመ ክፍያ ጀምሮ እንዲሁም ከባለ 1 እስከ ባለ 3 መኝታ የመኖሪያ አፓርትመንቶችን ያለምንም የዋጋ ግሽበት በ10% ቅድመ ክፍያ ብቻ ከታላቅ የ15% ቅናሽ ጋር እንጠብቆታለን ጀምቦ ሪል ስቴት በጊዜ ግቡ This is the overall plan master plan community Before there were any maps any renderings it was just an idea from Imran Chowdhury an answer to a problem Plano is getting filled up There is no space left. The East Plano Islamic Center about 402 acres and drew up this master planned community called Epic City just north of Josephine. So this is the line. On this side you have Collin County and on the right side you have Hunt County. Imran is a member of Epic and president of Community Capital Partners, the developer for Epic City. They are afraid for their lives. Well-known attorney Dan Cogdell that the governor's represents both entities. Today, we take the next bold step. After a release of this promotional video caused an epic firestorm more than 4 weeks ago. Why pull the video? We don't want to have more hate. We want to make sure that we clarify first our position. Epic City has come under great scrutiny. It used to be that something like this was called a cult, but today it's being called a community. This was the latest Collin County Commissioners meeting. I believe we do not want this in our backyard. I sure don't. I didn't realize how far we haven't come since 9/11. People have absolutely flipped out. But the most heat has ይሄ ጠበቃው ነው ከ9/11 ከኒውዮርኩ የሽብርተኞች ጥቃት ጀምሮ ብዙ ነገር ሰውን ስጋት ውስጥ ከቷል እሙን ነው ያቺ ሴትዮ የምትለው ጓሯችን ውስጥ እንዲህ አይነት ነገር በፍጹም ልንፈቅድ የምንችለው ነገር አይደለም የሚል ነው በጠበቃው በጣም ትልቅ ጠበቃ ናቸው ይሄን ጉዳይ የያዙት ይሄንን ሐሳብ ደግሞ ያመነጩት ሰዎች ስጋት ላይ ናቸው አሁን የኮሚኒቲ ካፒታል ፓርትነር ዋና ኃላፊ ኢምራን ቸዱሪ የኤፒክ የኢስት ፕሌኖ ኢስላሚክ ሴንተርም አባል ናቸው ይሄ ያለው ስጋት ትክክል እንዳልሆነ ለማስረዳት ይሞክራሉ እንግዲህ አካባቢው ላይ የነበሩበት መስጊዱ አሁን ህብረተሰቡ የሚጠቀምበት ከ2015 ጀምሮ ያለው ኤፒክ እዛ አካባቢ መሬት ስለሌለ ነው ወደ ላይ ከፍ ብለን ለመገንባት ይሄንን ማዕከል እስልምና ማዕከል ያሰብ ነው 1000 ቤቶች መስጊድ ኮሌጅ ትምህርት ቤት ብዙ ነገር ያለውና ራንችቱ እየተባለ ደግሞ ሌላ ማስፋፊያ ያለው አጠቃላይ ሲታይ በጣም ከ250 ሄክታር መሬት በላይ ማለት ነው እነዚህ ሶስቱም ፌዞች አንድ ላይ ሲደመሩ ማለት ነው ቻዶሪ የግሬግ አበት እና የሌሎች ፖለቲከኞች እንቅስቃሴ ወይም የሚነገረው ነገር በፍጹም ፍርሃት ማህበረሰቡ ላይ ማንገስ እንደሆነ ጠበቃውም ኬን Dogdale በግልጽ ይናገራሉ እንስማቸው There appear to be multiple violations Governor Greg Abbott has promised multiple investigations into Epic City so has Senator John Cornyn and Attorney General Ken Paxton እነዚህ ሶስቱ ዋና ሰዎች ናቸው እንግዲህ ይሄንን እገዳውን ምርመራውን ይጣራ ብዙ የህግ ጥሰቶች ተፈጽመዋል ይሄ ሲጸድቅ ተቀባይነት ሲያገኝ መጀመሪያውኑ የሚለው ሴናተር ኮርኒን አሉ ጆን ኮርኒን ቶም ኬን ፓክስተን አለ ጠቅላይ አቃቤ ህጉ የቴክሳስ ዋናው ደግሞ አገረ ገዢው ወይም የጠቅላይ ግዛቱ ገዢ የሆኑት የስቴቱ ገቨርነር ግሬግ አበት ናቸው ሶስቱ ሰዎች ናቸው ይሄንን የሚሉት ምንድነው ቫዮሌሽን ምን ጥሰት አለ
want Sharia law in Texas. I think the legal phrase is total bullshit. None of those violations have occurred. None of those violations will occur. So these are the 10,000 ones? Plans for Epic City boast a mosque, 900 homes, a private school, retail, even a hospital. 4,800 square feet. They already have 500 investors who have bought shares in the project. A Christian could buy a share, yes, a Hindu, absolutely, and anybody, a Buddhist. Anybody. Religious or non-religious. There is no denying Epic City is Muslim-centric, but Imran says all people are welcome. It's open to everybody. We took questions that came up at the commissioners' meeting and social media and asked Imran directly. Law enforcement, can they police? አሁን ይሄ ነው እንግዲህ ቴክሳስ ሬንጀር ራሱ የቴክሳስ ህግ አስከባሪዎች ራሱ አካባቢውን እንዲፈትሹ ምናምን ተብሏል እሱ ራሱ የሚገርም ነው ግን ሂንዱ ማንንም መጥቶ እዛ ማህበረሰብ ውስጥ መግዛትና መግባት ይችላል የሚል አብሶሉትሊ ጋዜጠኛው ለሚጠይቀው ጥያቄ እየመለሱ ነው በሌላ ቪዲዮ ግን መጀመሪያ ባቆምኩት ቪዲዮ ከዚህ የተቃረ ነገር እንሰማለን This is back in March, and this is from a podcast where a developer in Michigan was talking about a similar style of development, and he had this to say about what he hoped to happen in Michigan. እነዚህ ልክ እንደ ቴክሳስ ተመሳሳይ ያለ ሚቺጋን ውስጥም ብዙ የእስልምና እምነት ተከታዮች አሉ ወደ ዲትሮይት አካባቢ ይባላል እዛም ተመሳሳይ ነገር አለ የሚያስቡትን ስሙ ለዚህ ነው ስጋቱ ያለው ነው So we're still debating on the name but it's going to be something Muslim name and a village attached to it right the names of the streets Khalid ibn al-Walid Tariq bin Ziyad like all the great conquerors like people need to google those conquerors what we're doing there's something called association fee I don't know what it's called in Dubai like your maintenance fee that you pay yearly to cutting the service fee to cut the grass to remove the snow and whatnot so that service fee will put there 75% of the service fee you're paying goes to the masjid. So they would automatically not want to come? Automatically. If you are a practicing Christian, I would advise you, why help the Muslims, you know? እቺናት አደገኛዋ አሁን እዛ ሲያስቡ ምንድነው መንገዶች ራሱ ሲያሚ በእስልምና የሚታወቁ ኮንኩዌረርስ ምንድነው የሚባለው ወራሪዎች ምናምን ሊባል ይችላል እንደ ጀግና የሚታዩ እንደ ምልክት የሚታዩ ሰዎች ስማቸውን ሁሉ ይጠቅሳል ዱባይ ምን እንደምትሉ አላቅም ይሄ አሁን አሶሲዬሽን ፊ የማህበር ክፍያ ማለት ነው የቤቶች ማህበር ያላችሁ ታቃላችሁ ኢትዮጵያም እንደዛ አይነት ክፍያ አለ ያ ቀጥታ ለመስጊዱ ነው የሚሄደው ስለዚህ ክርስቲያን መጥቶ ለእስልምና ለመስጊድ የሚሄድ ነገር ለምንዛ አካባቢ ይመጣል ስለዚህ ዶንት ካም ነው ይሄን የሚናገረው ሚቺጋን ላይ ማለት ነው ይሄ ፖድካስት ነው ስለዚህ ይሄንን ነው እንደ መረጃ የሚያቀርቡት በአሜሪካ መብት ትሰጣለች በደንብ አጥግባ ያንን መብት ግን ከራስ ሀገር በላይ ስደተኛው መጥቶ ሲጠቀመውና አሜሪካኖች የሚፈሩትን ነገር ሲያደርጉ በተግባር ብቻ ሳይሆን ንግግሩም ትንሽ አሮጋንስ ሲኖረው እንደዚህ በቅንነት ለእስላሙ መስጊድ መጠቀሚያ አካባቢው ድሚያቀፈ ነገር አስበው እንደ ቢዝነስም ይዘውት የመጡ ሰዎችን ይጎዳል እንደ ያለ ንግግር So that's from a little over a year ago in Michigan. And that's the type of thing I think that has to be discovered in this investigation. There's 75% of the service fee you're paying goes to the masjid. So they would automatically not want to come? Automatically. If you are a practicing Christian, I would advise you, why help the Muslims, you know? So that's from a little over a year ago in Michigan. And that's the type of thing I think that has to be discovered in this investigation. That's different than Epic City, but perhaps there could be similar type of policies. Well, of course, that's what has raised concerns, is what is this finished product going to look like? And some of the initial promotions for the development did seem to suggest that it was for Muslims, right? It was a Muslim-centric, as you said, by Muslims, for Muslims. And that raised some red flags about, are we running afoul of state and federal fair housing laws and such? የሚቺጋኑ የተለየ ቢሆንም ይሄኛው እንዲህ አይነት ነገር ነው ወይ የሚያሰጋው ይላታል እንግዲህ ፌር ሃውሲንግ ሩል አለ እዚህ ሀገር ማንንም ማግለል ምንም ማለት አይቻልም ቤት ብዙ ጊዜ ቤቶችን በተለያዩ አካባቢዎች
በተለይ ማይኖሪቲው እንዳይገባ የሚያደርጉ ነገሮች ነበሩ በፊት በአሜሪካ ስለዚህ ያ እንዳይኖር ፌር ሃውሲንግ ሩል ዴቨሎፐሮች ለምሳሌ እዚህ አካባቢ ቤት ሲገነቡ ያ ቤት ላይ የሚያመለክቱ ሰዎች የሆኑ ዘሮችን የቆዳ ቀለም ያዩ የሚያገሉ ከሆነ ይታያል ምን አይነት ስብጥር አለው የሚለው ራሱ በደንብ ይታያል ፌር ሃውሲንግ ሩል ላይ ይህንን ፈቅደን ያልሆነ ፋውል ውስጥ ገብተናል ወይ የሚለው ጥያቄ ምክንያቱም በሙስሊሞች ለሙስሊሞች ባይ ሙስሊምስ ፎር ሙስሊምስ የሚል አይነት ነው የእስልምና ማዕከል ነው የሚለው ኢስላሚክ ሴንተር ነው የሚለው ስለዚህ ቃሉም መነሻውም ሐሳቡም ወደዛው ነው የመጀመሪያውን ሰው አስደምጣችሁና ዝግጅቴን አጠናቅቃለሁ ምናልባት ገና ከመነሻው እንዲያሉ ንግግሮች ሐሳባቸውን መዳረሻቸውን በደንብ ይሄ ነገር ምንድነው ብለው የሚያጠኑ ሰዎች በስጋት እንዲያዩት አሁን ያለው እርምጃ ኮንስትራክሽኑ ገና ሳይጀመር እንዲቆም ወይም ይሄ እንዳይፈጸም ይሄ ሴንተር እውን እንዳይሆን በአይነ ቁራኛ የሚታይ እንዲሆን ያደረገው እንዲያሉ ንግግሮች ይሆናሉ All of these combination come together and subhanallah this was not something that was planned the founders of Epic didn't plan this that in barely 10 years from nothing to what we have now we are and this is just a factual statement without astaghfirullah any arrogance without any kibr we are one of the most active and one of the most watched and one of the most prestigious masjids in all of North America bihamdillahi wa fadlihi not because of me or you this is Allah's blessings on us now the board and all of us we thought to ourselves what if rather than just accidentally these factors coming together we actually analyzed what made Epic so significant and then decided to plan an entire, not just subdivision, not just some cul-de-sacs and an apartment complex. No. What if we were to take the best of what Epic has to offer and then rather than just 100 houses, maybe 1,000 plus houses, rather than just one masjid and one facility, a magnificent complex, rather than just an apartment complex that happens to be here, a purpose-built apartment complex. A purpose built ይሄ ነው ይሄ በ10 አመት ውስጥ ተአምር ነው በቃ የኤፒክ ያመጣው በረከት ኢስ ፕሌኖ ኢስላሚክ ሴንተር መስጊዱ ያለበት ያ አካባቢ ያመጣው በረከት ብዙ ነው ይሄ በትቢት ይሄን አናወራውም ይሄ ከአላህ የመጣ ነው ግን በደንብ አስበንበት አቅደንበት እዚች አካባቢ የተወሰኑ ትንሽ እንደው ሻጥ ያለ ነገር አፓርትመንት የተወሰነ ሰብዲቪዥን ምናምን ከሚኖረን ለምን ከመቶ ቤት ይልቅ 100,000 እንደዚህ ያሉ ነው የሚናገሩት ይሄ ማለት እኛ የተስፋፋን ነው መስፋፋት አለብን ልንስፋፋ ነው ለምን ኩራቱ እስልምና መስፋፋቱ የእስላም ማህበረሰብ በአካባቢው መስፋፋቱ ነው ስለዚህ የበለጠ ማድረግ እንችላለን ብለው መስጊድ ውስጥ ሲናገሩ ይሄ ንግግር አለ አሁን ወደ ማስተባበሉና ሌሎችን ያካተተ መሆኑ የመጀመሪያው ከእስላም ቫልዩ ጋር የሚሄድ ያንን ያከበረ እንደሚቀበል አይነት ነገር የነበረው ሴንተንስ ወጥቶ ዌብሳይታቸው ላይ ድረገጻቸው ላይ መልእክታቸው ላይ ይመለሳለስና ምኑ የመጣው አሁን ጫና ሲበዛ ነው ግን ኮንስትራክሽኑ ቆሟል የሃይማኖት መብት አለ መስጊድ መስራት መብት አለ በተለያዩ ለምሳሌ ፈርስት ሂጅራ አለ ዲሲ አካባቢ ፈርስት ሂጅራ ብዙ ኢትዮጵያን ሙስሊሞች የሚሰበሰቡበት በዓል ሲያከብሩ ምን ሲሰግዱ ረመዳን ሲኖር ምን ያ ብዙ ኢትዮጵያንን የሰበሰበ ቦታ ነው ግን እንደዚህ አንድ ቦታ ብቻ እስላሞችን የሚሰበስብ አይነት ነገር ሲመጣ ያለንበት ሀገር የት ነው እንዴት ስንታያለን መብት ቢሆንስ ይሄ የሚያመጣው ጣጣ የለም ወይ የሚሉ ነገሮችን ሰዎቹ መብዛታቸውን አባላት
እና የእምነቱ ተከታዮች ለጸሎት መምጣታቸውን በማየት ከጀርባው ደግሞ የንግድ ህልም ስላለው ያን ሁሉ ቤት ገንብተው ምን ብለው ሲሸጡ ይሄ ካፒታል ፓርትነርስ የሚባለው የሚገነባው አካል አትራፊ ነው የሚሆነው ከትርፉን ሲያስብ ግን በዛው ግብ ይኖራል ያን ግብ ደግሞ አስበው የሚመጡ ሰዎች እንደ አይነት ጣጣ ያመጣባቸዋል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄ መስጊድ ወይም የእስልምና ማዕከል ግንባታ 1000 መኖሪያ ቤቶች ኮሌጅ ከታች ከአጸደ ህጻናት ጀምሮ እስከ 12ኛ ክፍል ሁለተኛ ደረጃ መጨረሻ ድረስ ያለ ትምህርት ቤቶች የንግድ ሱቆች ከዛም አልፎ ሌላ የቅንጦት ትልልቅ መኖሪያ ቤቶች እና ታውን ሃውሶች በሌላ ሁለተኛና ሶስተኛ ፌዝ ይታቀደውና በአጠቃላይ ምናልባት ከ250 ካሬ ሄክታር በላይ የሚገነባው የግንባታ ህልም ለጊዜው እንዲቆም ተደርጓል ውሳኔው ምን ይሆናል የሚለው ደግሞ ዲያስፖራ ሚዲያ ኔትወርክ ይከታተላል በኢትዮጵያ ሙስሊሞች በኩል ደግሞ በተለይ ዳላስ አካባቢ የምትኖሩ ሰዎች እንደው እስቲ ምንድነው ይሄ ተሳሳተ ነገር አለ ወይ በቴክሳስ ግዛቱ ፖለቲከኞች በኩል መጥፎ ይታየበት ምክንያት ምንድነው የሚለው ትንታኔ የምትሰጡን የሃይማኖት አባቶችና አመራሮች ካላችሁ 5126774634 ስልክ ቁጥራችን ነው እዛ ላይ ደውሉና ድል አግኝታችሁ በደንብ ለማህበረሰባችን ታስረዳላችሁ ማለት ነው እኔ በዚህ ሰናብታለሁ አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁን ሁሉ ጊዜም ስለምታበረቱን ሰዎች ሁሉ ምስጋና ከፍ ያለ ነው የኮሌጅ ጉዳይን አንስተናል ከየቲ ጋር በጣም ጥሩ ዝግጅት ነው ልጆቻችሁን የምታሳድጉ ህልም ያላችሁ ሰዎች እስቲ ያንን ዝግጅት ተከታተሉት ተጨማሪ ብዙ ፕሮግራሞች ይኖራሉ ጋዜጠኛ ትዝታ በላቸው በቪኦኤ 38 አመት ያገለገለች እሷ ደግሞ ኦቲዝምን በተመለከተ ዝግጅት ይኖራታል ሐሙስ ኦቲዝም ቀጠሮ የለው ኦቲዝም በማንኛውም ሰዓት ማንኛውም ቤት ሊገባ ይችላል በዚህ ላይ ጥናት ያደረገች በዚህ ላይ ብዙ ወላጆችን ታስተባብር ምሁር አነጋግራለች ኦቲዝም በዘር በቆዳ በቀለም አይመርጥም ነገር ግን በኤርትራውያንና በኢትዮጵያውያን ማህበረሰብ በተለይ በውጭ ሀገር ኦቲዝም ያለው ቤተሰብ ቁጥር እየጨመረ ነው ያ ስጋት አለ በደንብ ይህንን መረጃ ሐሙስ ታገኙታላችሁ ዲያስፖራ ሚዲያ ኔትወርክን ተከታተሉ ካሳሁን ይልማ ነበርኩ ያስተናገድኳችሁ ጤና ይስጥልኝ